السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا فهذه الحصة موجهة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذا مع دراسة دالة أسية سترونها الآن، فهي موضوع باللغة الفرنسية، فلديكم الوقت لتوقيف الفيديو ثم قراءة الموضوع بتأني. سنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا لتكون الدالة f معرفة على r، بحيث f دو x هو اكسبونسيال دو 2x فوا 2 موان الاكسبونسيال دو 2x موان x. لتكون c هو المنحنى، بحيث ناخذ في اليونيتي دو سنتيمتر في الحال لا ريبريزونطاسيون جرافيك. دونك مونطري او بين ان ليميت دو f دو x اون موان لانفيني سي بلس لانفيني، اي كو ليميت دو f دو x اون بلس لانفيني سي موان لانفيني. بين ان المستقيم دلتا ديال المعادله y جالا موان x فهو مقارب مائل للمنحنى c بجوار موان لانفيني. حل او اوجد الحل ديال المعادله 2 موان اكسبونسيال دو x ايكال 0، ثم بين ان المنحنى فهو يوجد فوق المستقيم دلتا في المجال موان لانفيني ln دو 2 سور 2، وتحت المستقيم دلتا في المجال ln دو 2 سور 2 بلس لانفيني. بين ان ليميت دو f دو x سور x اون بلس لانفيني سي موان لانفيني مع التأويل الهندسي. ثم بين ان f بريم دو x ايكال ا موان 2 اكسبونسيال دو x موان 1 مهما يكون x انتمي الى r. هناك دريسير طابلو دو فارياسيون، يعني حديد جدول التغيرات. ثم بين بأن النقطة أ ذات الإحداثيات كما ترون، فهي نقطة انعطاف بالنسبة للمنحنى سي. بين أن المنحنى أو المعادلة f دو x إيكال 0 تقبل حلا وحيدا ألفا، بحيث ألفا توجد بين 0 و ln 2 سور 2. ثم أنشئ كل من المستقيم الدلتا والمنحنى مع أخذ بالعين الاعتبار المعطيات. بين أن الدالة تقبل دالة عكسية محددة في مجال اللي هو R. ثم أنشئ في نفس المنحنى لا كورب ريبريزونطاتيف ديال لا فونكسيون ريسيبروك. هذا للتذكير أن روماركي كو لا droite دلتا est perpendiculaire à la première bisectrice. غادي نعرفوا علاش. Alors ثم أخيرا calculer f-1 prime de 1, on remarque que f-1 de 1 égale à 0. Et donc, comme je vous avez le temps de fixer ou bien de stopper la vidéo pour relire convenablement votre texte, et vous allez répondre à toutes les questions posées en se basant sur ce que vous connaissez dans votre cours. Alors, je passe maintenant à la correction. Donc, vous avez la fonction f de x égale. إذن السؤال الأول فهي معرفة على r. إذن فالمطلوب منا هو تحديد نهاية f de x عندما تؤول x إلى موان لانفيني، اللي هو بطبيعة الحال ليميت ديال ليكسبونونسيال دو 2x فوا 2 موان اكسبونونسيال دو 2x موان x. تعرف بأن ليكسبونونسيال دو 2x أو موان لانفيني سي 0، ça c'est 0, donc il reste 1, 2 fois 0 c'est 0, donc moins l'infini ça donne plus l'infini, donc c'est quelque chose qui est banal. Alors limite cette fois-ci de f de x en plus l'infini. Toujours ici, c'est plus l'infini. Ça donne plus l'infini. Avec ce moins, c'est moins l'infini. Encore ici, moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Donc, on ne va pas se tarder à le montrer. Donc, deuxième question. Montrer que la droite d'équation y égale moins x est une asymptote مقارب مائل. Et il faut chercher d'abord f de x moins y, c'est-à-dire plus x, اللي هي l'exponentielle de 2x fois 2 moins l'exponentielle de 2x. Alors, vous savez que la limite de f de x plus x en plus l'infini, en moins l'infini, pardon, parce qu'on vous dit en moins l'infini, donc c'est la limite en moins l'infini de l'exponentielle de 2x fois 2 l'exponentielle de 2x. On a bien l'exponentielle de 2x en moins l'infini c'est 0, et ça c'est 0, donc 0 fois 2 c'est 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mustaqim delta دي المعادلة y égale moins x فهو مقارب مائل للمنحنى c de f بجوار moins l'infini. alors voilà، ركزوا على هاد الكيسيون هادو لأنهم مهمين جدا بطبيعة الحال. alors غادي نمشيو للسؤال B، هو résoudre f de x égale 2 égale à 0. غتعرفوا علاش عطاونا هذا السؤال. alors leur dire que 2 moins l'exponentielle de 2x égale à 0, ça veut dire que l'exponentielle de 2x égale à 2. donc اللي دخلنا باللوغاريتم de part et d'autre غتبقى عندنا 2x égale à ln de 2, c'est-à-dire que x égale à ln de 2 sur 2. alors lorsque je voudrais
étudier la position relative. Donc je dois faire ici f de x plus x, donc il y a l'exponentielle de 2x fois 2 moins l'exponentielle de 2x. تلاحظوا بأن إشارة f de x plus x ما هي إلا إشارة ما بين قوسين، لأن هذا l'exponentielle فهو دائما موجب. Alors dire que f de x plus x est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 moins l'exponentielle de 2x est positif. Ça veut dire que l'exponentielle de 2x est inférieure à 2. Ça veut dire que x appartient à moins l'infini ln de 2 sur 2. Donc ici, ln de 2, oui, sur 2. Voilà. Alors, dans cet intervalle-là, on aura tendance à f de x sera supérieur à moins x. Ça veut dire que la courbe C de f est au-dessus de la droite d'équation y égale à moins x. Alors هذه من ضمن الأسئلة الجوهرية التي يجب عليكم التحقق منها وكذلك فهمها جيدا. Alors بالنسبة للحالة الأخرى متى يكون f de x plus x égale à 0 غادي يكون العكس، يعني غتكون x appartient à l'autre intervalle اللي هي ln de 2 sur 2 plus l'infini، بمعنى أنه المنحنى غادي يكون في هذه الحالة غادي يكون تحت المستقيم الدلتا، دون أن ننسى أن المنحنى والأضغوات الدلتا il se coupe au point ln de 2 sur 2، أي أن المنحنى والدلتا يتقاطعان في النقطة ln de 2 sur 2. ما تنسوش هذا الأمر هذا لأنه من الأشياء اللي هي تتضح عند رسم المنحنى. إذا السؤال الرابع وهو on veut montrer que f'. Alors دائما il faut mentionner que la fonction en question est une fonction dérivable. إذا ما غاديش نبداو نكتبوها، غادي ندوز ديريكتومون مباشرة à la recherche de f' de x اللي هي la dérivée de l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de 2x moins x. Donc je dois chercher la dérivée de cette fonction qui est composée non seulement d'un produit et d'une somme. Alors, je sais que l'exponentielle de la dérivée d'une fonction produit, donc la dérivée de l'exponentielle de 2x, il y a 2 exponentielle de 2x, fois 2 moins l'exponentielle de 2x, plus f, voilà, la dérivée de cela, c'est moins 2 exponentielle de 2x, il me reste la dérivée de x, c'est 1. Alors, faites attention à cela, il ne faut pas tomber en erreur. Donc, ça va vous donner 4 exponentielle de 2x, moins 2 fois l'exponentielle de 4x, moins 2 exponentielle de 4x moins 1. Donc, soit 4 fois l'exponentielle de 2x moins 4 fois l'exponentielle de 4x moins 1. Donc, si je fais ressortir avec le moins, j'aurai donc 4 exponentielle de 4x moins 4 exponentielle de 2x plus 1. Ça n'est autre qu'une identité remarquable que vous pouvez le remarquer vous-même sans aucun problème. Donc voilà, on tombe sur ce que nous voulons chercher. Donc voilà la dérivée. Donc ça, c'est toujours inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que la fonction en question, elle est strictement, si vous voulez, décroissante sur l'intervalle R. Alors bien sûr, on va dresser notre tableau de variation, mais avant de le dresser, il faut quand même savoir que la dérivée de x, elle s'annule si 2 exponentielle de 2x est égal à 1. Ça veut dire l'exponentielle de 2x est égal à 1,5, ça veut dire que x est égal à moins ln de 2 sur 2. Donc il suffit de chercher bien sûr l'image de ln de 2 sur 2 pour dresser votre tableau de variation. Donc je n'ai pas laissé la page où je dois mettre mon tableau de variation, mais je peux le faire ici. Je m'excuse, je vous demande pardon. Donc voilà, je vais prendre une autre couleur. Donc votre tableau de variation sera comme suit. Donc voilà x, voilà f' de x, voilà f de x. Donc la fonction, elle est définie sur R. On a dit que la dérivée s'annule au point ln de 2 sur 2. Ça veut dire que vous aurez une tangente ici, horizontale. On a f' égale toujours négatif. Donc voilà, ici on a trouvé moins l'infini, ici on a trouvé plus l'infini. Donc il suffit de chercher l'image de ln de 2, de moins ln de 2 sur 2, que j'ai trouvé facilement. C'était égal, et même il était donné dans le sujet, c'est 3 quarts plus ln de 2 sur 2. Donc 3 quarts plus ln de 2 sur 2, donc soit à peu près 1,1.
Alors voilà votre table de variation. On va passer maintenant à montrer le point d'inflexion. Alors le point d'inflexion, il faut tout simplement chercher f seconde de x. Alors qui dit f seconde de x, donc c'est la dérivée de moins, je le fais ressortir, donc c'est la dérivée de 2 exponentielle de 2x moins 1 au carré. Alors faites attention parce que la plupart tombent en erreur. La dérivée de f à la puissance n, c'est n fois la dérivée f moins 1 fois f'. Alors j'applique cette relation, donc j'ai le 2 ici, je dois le mettre. Premièrement, donc j'ai 2 fois 2 exponentielle de 2x moins 1 à la puissance de moins 1 fois la dérivée de ce terme-là qui est 4 exponentielle de 2x. Voilà. Donc ça va me donner moins 4 exponentielle de 2x en facteur de l'exponentielle de 2x moins 1. Voilà. Alors, comment on va étudier f seconde, on va résoudre l'équation f seconde de x égale 0, ça veut dire que 2 l'exponentielle de 2x moins 1 égale à 0, ça veut dire que x égale à ln de 2 sur 2. ln de 2 sur 2. Donc je ne sais pas si je me suis trompé. Donc ici, vous avez f seconde égale à 0. Donc voilà, 2 exponentielle de x moins 1 au carré. Donc ça sera ln de 2. Donc je pense que c'est une erreur ici. Donc l'image de ln de 2, c'est moins ln de 2 sur 2. Donc ici, donc f seconde égale à 0. Donc vous allez... ici, on a la dérivée de moins, parce qu'on a trouvé f' de x. On a trouvé f' de x tout à l'heure. C'était égal à moins 2 exponentielle de x moins 1 le tout au carré. C'est bien ça. Donc, 2 fois exponentielle de 2x moins 1 est s'annule au point moins ln de 2. Donc, c'est-à-dire que votre point d'inflexion, c'était le point A, moins ln de 2 sur 2, dont l'image, c'est ln de 2 sur 2 plus 3 sur 4. Alors, pour la question 6, qu'est-ce qu'on va faire? On vous demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. Alors, ça veut dire quoi? Expression de x égale à 1 demi. Donc, moins 1 2 sur 2. Oui, c'est bien ça. لأن هنا exponentielle غير باش نكون واضح معكم هنايا. Donc, ça veut dire que 2 fois l'exponentielle de 2x est égal à 1. Ça veut dire que l'exponentielle de 2x est égal à 1 demi. Ça veut dire que 2x est égal à ln de 1 demi. Il y a moins ln de 2. Alors, ça veut dire que x égale à moins ln de 2 sur 2. Donc, là, il y a un moins. Pardon. Et donc, le point A. Donc, on dit que le point A, donc, on a moins ln de 2 sur 2. L'image ديالها c'est ln de 2 sur 2 plus 3 quarts. كيفاش لقيت هاد ln de 2 sur 4? C'est très facile. Il suffit de remplacer لأن عندنا f de moins ln de 2 sur 2 n'est autre que l'exponentielle de moins ln de 2, 2 moins l'exponentielle de moins ln de 2 plus ln de 2 sur 2. Donc ici, ça n'est autre que 1 demi. Donc 2 moins 1 demi plus ln de 2 sur 2. Donc c'est bien 3 quarts plus ln de 2 sur 2 qu'on vous a donné. C'est 1,1. Alors, pour la question qui suit, qui concerne f de x égale à 0, نستعمل مبرهنة القيم الوسطية. نعتمد فيها على الفات بأن الدالة فهي متصلة على المجال اللي هو R، وكذلك فهي décroissante. إذا بغيت نقول له continue sur R، فهي بالأحرى en particulier، فهي continue en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné 0 ln de 2 sur 2 لأنها il fait partie de R. Alors, fait partie de R, elle est décroissante, donc il ne suffit de regarder que f de 0 fois ln de 2
sur 2, voilà, l'image de ça est négative. Donc f de 0, c'est, vous allez trouver ce terme-là, vous allez vous assurer que ce produit-là est négatif. Donc on va dire qu'il existe donc un certain alpha appartenant à 0 ln de 2 sur 2, tel que f de alpha égale à 0. Alors voilà pour ce terme. لأن هذا التيوريم أو مبرهنة القيم الوسطية فهو من الأسئلة المهمة التي تطرح دائما وأبدا في الامتحان الوطني. إذا كن على دراية بالطريقة التي نوضح بها هذه الأمور. إذا بقى لنا السؤال الأخير وهو construction. Donc je l'ai déjà préparé pour ne pas perdre assez de temps. Je vais vous montrer tout simplement l'allure de la courbe qui est en rouge. Alors بالنسبة للمنحنى خاصنا دائما نوضعوا جدول التغيرات أمام أعيننا. لقينا بأن f' il s'aligne au point moins ln de 2 sur 2. Ça veut dire que vous aurez une tangente horizontale. Donc f de moins ln de 2 sur 2 c'est à peu près 1,1. Voilà, regardez bien. Vous savez qu'en ce point-là, c'est un point d'inflexion. Alors, la courbe f de x égale à 0, c'est ce point-là, c'est le point alpha. Alors, vous avez une asymptote oblique delta d'équation y est égale à moins x au voisinage de moins l'infini. Et vous aurez bien sûr, la courbe aura l'allure que vous voyez ici en rouge. Sans oublier que l'intersection de la courbe avec la droite d'équation y égale à x, ça se fait en ln de 2 sur 2. Alors, lorsque x appartient à moins l'infini ln de 2 sur 2, vous aurez la courbe au-dessus de la droite delta. Et comme vous voyez ici, lorsque x appartient à ln de 2 sur 2 plus l'infini, la courbe se trouve au-dessous de delta. نتمنى الطلبة يفهموني في هذا المهم، هذه الاشياء نقول لان هذه الاشياء المهمة، لانه خاصك تتاكد من الاشياء التي سبق ان طرحت في الاسئلة. Alors بالنسبة لهاد لا كوب لي اون نوار غادي نقولها لكم دابا ما هي الا لا كوب représentative de la fonction réciproque. Alors pour le refaire, il faut toujours tracer une droite delta prime d'équation y égale à x qui est tout à fait perpendiculaire comme ils ont indiqué بان puisque هذا الميل ديال هذه سي 1 والميل ديال هذه سي موان 1 donc ils sont perpendiculaires. Alors بالنسبة لنا غادي نديرو ناخدو باش نتراسيو soigneusement notre courbe. Il suffit de choisir des points من la courbe. Et à partir de ces points-là, vous allez tracer la symétrie de ces points par rapport à la droite y égale à x. إذا تنظن بأن الأمور واضحة صافي. فهذا الأمر هذا يسهل عليكم بطبيعة الحال لو تراساج دو لا فونكسيون ريسيبروك. هذه من ضمن الأسئلة التي ستكون صعبة شيئا ما، فالطلبة بطبيعة الحال توجدوا فيها إشكال. Sans oublier qu'il faut chercher f de 0. f de 0 est égal à 1. Voilà, ça veut dire que la courbe va couper l'axe des ordonnées au point 1. Donc هذا هو الأشياء المهمة اللي بغيت نوضحها من خلال le traçage de la fonction. Alors question 8, on vous demande voilà de montrer que la fonction admet une fonction réciproque. إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا تنظن فهو سؤال بديهي. تنركزوا عليه بأن f فهي متصلة على المجال R. وما نساوش بان من خلال لا دروات طابلو دو فاريسيون فهي ديكرواسونت. الوغ سيتادير كو اف تقبل اون فونكسيون ريسيبروك ديفيني سور واحد المجال جي اللي هو اف دو ار. اور دابري لو طابلو دو فارياسيون اف دو ار ايغال ا ار. Alors, la construction, je vous ai déjà parlé. Alors, pour calculer f-1, la question c'est f-1 prime de 1. D'après notre cours, c'est 1 sur f prime, f-1 de 1. Or, f-1 de 1, d'après la remarque déjà signalée, c'est f-1, c'est 0. Alors, il suffit de chercher f prime de 0. Donc, f prime de 0 est égal à moins 1. Donc, il reste ici moins 1. Donc, voilà, on a donc terminé avec cet exercice. Donc c'est un exercice très intéressant. Je vous conseille de le refaire et de pratiquer ce genre de questions parce que ce sont des choses essentielles. On vous les pose toujours le jour de l'examen. Donc je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.